بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کلاس 10th کا میتھ ہم سٹارٹ کریں گے، نیو بک جو ہے میتھ کی اس کا۔ تو سب سے پہلے ایکسرسائز 1.1 ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا کویسچن نمبر 1۔ چلتے ہیں کویسچن کی طرف۔ تو کویسچن میں اس نے بولا ہوا ہے کہ سمپلیفائی دا فالوئنگ، مختصر ہم نے کرنا ہے۔ مختصر کرنے سے پہلے بیٹا آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو اس طرح کا سائن ہوتا ہے اس کو ایوٹا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ایوٹا۔ اس کویسچن نمبر 1 کے اندر آپ نے صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کو ایوٹا بولتے ہیں، اور ایوٹا اسکیئر کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ -1 ہوتی ہے۔ ایوٹا اسکیئر کی ویلیو کتنی ہوتی ہے؟ -1۔ تو کویسچن نمبر 1 کے پہلے جز کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے بولا ہوا ہے ایوٹا 5 ہے، اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو ایوٹا کی ویلیو جو بھی دی ہوئی گی نا، اس کو آپ نے اسکوئر کی فارم میں، مربع کی فارم میں لے کے آنا ہے۔ لے کے آنے کے بعد آپ نے اس اسکوئر کی جگہ پہ، ایوٹا اسکوئر کی جگہ پہ اس کی ویلیو درج کر دینی ہے۔ اس طرح آپ اس کویسچن کو حل کر لیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایوٹا کی پاور 5 ہے۔ اب 5 کا چونکہ اسکوئر نہیں بنتا، 5 کو ہم اسکوئر کی فارم میں نہیں لکھ سکتے، تو کیا کریں گے؟ ہم 5 کی جگہ پہ یہاں پہ 4 لکھ دیں گے، کیونکہ 4 کا اسکوئر بنتا ہے۔ تو 4 ایوٹا کی 4 یہ ہو جائے گا، ساتھ ایک ایوٹا ہم الگ لکھ دیں گے تاکہ 4 اور 1 5 ویسے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان یہاں پہ ڈاٹ لگا دیں گے، ڈاٹ کا مطلب ضرب ہوتا ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد اب یہ ایوٹا کی 4 تھی، اس کو ہم نے اسکوئر کی فارم میں، مربع کی شکل میں لکھ دینا ہے، جیسے میں نے آپ کو بیٹا بتایا تھا۔ تو 4 ہے تو اس کا اسکوئر کیا ہوگا؟ 2، مطلب 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کرے تو 4 آ جاتا ہے، 4 آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 کا بنتا نہیں تھا، تو ایوٹا کی جو 4 تھی اس کی جگہ پہ میں نے یہاں پہ اسکوئر لگا دیا، اور اوپر بھی کیا لگا دیا؟ اسکوئر، تاکہ 2 ٹو دا 4 آ جائے گا۔ یہ ایوٹا بیٹا ویسے ہی آ جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایوٹا کا اسکوئر ہے، ایوٹا کا جو اسکوئر ہوتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے؟ -1 کی، اس کی ویلیو -1 ہوتی ہے۔ تو ایوٹا اسکوئر کی جگہ پہ -1 آ جائے گا، ساتھ یہ والا اسکوئر بیٹا ویسے ہی آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ والا ایوٹا نیچے لکھ دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب 1 کا اسکوئر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ 1 ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے مائنس ہے، تو یہاں پہ کون سی علامت لگے گی؟ اس کا آپ کو سمپل سے حل بتا دیتا ہوں کہ اندر مائنس ہو اور اوپر طاقت، پاور اگر ہو ہمارے پاس ایون، ایون مطلب جفت ہو، پاور ہمارے پاس ایون ہو یعنی جفت عدد ہو، تو طاقت اگر ایون ہے، جفت ہے، تو جو سائن ہے وہ پلس کا لگے گا۔ کون سا لگے گا؟ پلس کا۔ اور اگر اوپر پاور ہے، مطلب یہاں پہ 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، یہ طاقت عدد ہوں گے، آڈ ہوں گے، یعنی 2 کے ٹیبل پہ یہ نہیں جاتے ہوں گے، تو یہاں پہ جو سائن مائنس ہے تو مائنس ہی ایز اٹ از لگ جائے گا۔ اب 1 کا اسکوئر بیٹا 1 ہی ہوتا ہے، اوپر دیکھیں 2 ہے، 2 2 کے ٹیبل پہ آتا ہے، 2 2 دا 2 1 دا 2، تو یہ مائنس کیا ہو جائے گا؟ پلس ہو جائے گا۔ اب یہ والا ایوٹا 7 آ جائے گا بیٹا، ایوٹا کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایوٹا کا اسکوئر آ جائے گا۔ یہ بیٹا ہمارا آنسر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد بیٹا اس کا نیکسٹ چوز ہے ہمارے پاس ایوٹا کی 16، ایوٹا کا 16 پاور ہے 16، اس کو سمپلیفائی کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی اوپر رقم دی ہوگی اس کو ہم نے اسکوئر کی فارم میں لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ 16 ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ جو ہم اسکوئر کی فارم میں لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں ایوٹا کا اسکوئر ہے اور ساتھ میں نے کیا لگا دیا؟ 8، 8 کو 2 سے ملٹیپلائی کرے تو 8 2 دا 16، 8 دونی 16 آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح لکھ دیا۔ اب ایوٹا اسکوئر ہمارے پاس کس کے اکول ہوتا ہے؟ -1 کے، یعنی ایوٹا اسکوئر کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے بیٹا؟ -1 ہوتی ہے۔ تو ایوٹا اسکوئر کی جگہ پہ یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ -1 آ جائے گا۔ 8 جو ہے بیٹا وہ ہمارے پاس ویسے ہی آ جائے گا۔ اب پھر ویسے ہی دیکھیں کہ 1 کو اگر ہم 8 دفعہ ملٹیپلائی کریں تو 1 ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مائنس ہے اور اوپر دیکھیں جو پاور ہے، طاقت ہے ہمارے پاس، وہ جفت عدد ہے، ایون نمبر ہے، مطلب 2 کے ٹیبل پہ یہ جاتا ہے 2 4 8۔ اگر اس طرح یہ 2 کے پہاڑے پہ تقسیم ہو رہا ہو تو یہ مائنس کیا ہو جائے گا بیٹا؟ ہمارے پاس پلس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 1 اس کا آنسر آ جائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ میں پھر بتا دوں کہ یہ 1 کو 8 دفعہ ملٹیپلائی کیا تو 1 ہی آ جائے گا۔ اب یہاں پہ مائنس تھا اور اوپر دیکھیں پاور جو ہے وہ جفت عدد ہے، ایون نمبر ہے، یعنی کہ 2 کے ٹیبل پہ یہ پورا پورا تقسیم ہوتی ہے 2 4 8، ٹھیک ہے۔ اگر پورا پورا تقسیم ہو رہی ہو، پاور جفت عدد ہو، تو مائنس کیا ہو جائے گا؟ پلس ہو جائے گا۔ اور اگر پورا پورا تقسیم نہ ہو رہی ہو، مطلب 3 7 5 9 آ جاتا، 2 کے ٹیبل پہ نہیں آتا، تو ہم نے مائنس لگا دینا تھا۔ امید ہے آپ کو اس کویسچن کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد بیٹا اس کے نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں، جز نمبر 3 کی طرف۔ جز نمبر 3 ہے جو بیٹا بہت آسان ہے یہ بھی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ مائنس ایوٹا دیا ہوا ہے، آگے بریکٹ ہے اور اس کی پاور کتنی دی ہوئی ہے؟ -19۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے، 2 مائنس ہے کچھ نہیں ہوتا، مائنس ایوٹا ہے، اوپر کیا ہے؟ -19۔ سب سے پہلے ہم نے اس یہ جو
माइनस है 19 के साथ, इसको हमने प्लस करना है, पॉजिटिव करना है। वो तब करेंगे या वो तब होगा जब हम माइनस 19 को बटे से नीचे ले जाएंगे, बटे के नीचे ले जाएंगे। मतलब ये माइनस आयोटा और माइनस 19 है, इसको अगर हम नीचे ले आए, यहाँ पे देखिए इसका बटा कुछ नहीं है, तो कोई भी रकम जिसका बटा ना हो तो उसका बटा क्या होता है 1। तो 1 को अगर हम ऊपर ले जाएं और ये माइनस आयोटा नीचे आ जाए तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर देखें कि माइनस 19 है, जब इसको बटे से नीचे लेके जाएंगे तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए ये वाला माइनस था ना, इसको भी अलग कर लेते हैं। माइनस को अलग करके मैंने यहाँ पे साइड पे लिख लिया और एक बटा क्या हो गया, आयोटा 19 हो गया। अब इसको फिर सिंपल ऐसे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है कि अब आयोटा 19 है, तो 19 का आपको भी पता है स्क्वायर नहीं बनता, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 18 अलग कर लेंगे और एक आयोटा अलग कर लेंगे। 18 और ये वाला एक आयोटा कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे बेटा। ठीक है। अब माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा बटा। अब 18 है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, साथ इधर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाता है। 9 टू द 18, 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये वाला जो आयोटा था हमारे पास, ये हमने एज इट इज वैसे ही नीचे लिख लिया। उसके बाद चूंकि बेटा आपको पता है कि हमारे के आयोटा जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस 1 के होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा। ये वाला जो बेटा 9 था ये वैसे ही आ गया, अब आ गया आयोटा वैसे। अब माइनस आ गया, 1 आ गया बटा। अब 1 को 9 दफा मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाता है। ठीक है। अब देखो ऊपर जो पावर है वो 9 है, 9 है, ताक अदद है, यानी कि 2 के टेबल पे ये पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर ताक हो, 2 के टेबल पे पूरा पूरा तकसीम ना हो रही हो, तो ये वाला माइनस एज इट इज ही आ जाएगा, वो प्लस नहीं होगा। तो यहाँ पे चूंकि 9 था, 2 के टेबल पे तकसीम नहीं होता, लिहाजा ये माइनस वैसे उतार लेंगे। ठीक है। और ये अयोटा आ जाएगा। अब ये वाला माइनस इस माइनस से बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ पे 1 बटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही आ जाएगा। यहाँ तक आंसर ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आपने कोशिश ये करनी है कि अयोटा को बटे में नहीं रहने देना। तो क्या करेंगे, 1 ओवर अयोटा एज इट इज लिख के इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है। वो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई लगा के जो बटे के नीचे अयोटा था, अयोटा को ऊपर और नीचे ऐसे लिख के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 ओवर अयोटा ये वाला वैसे ही आ जाएगा, जरब अयोटा ऊपर लिखा और अयोटा नीचे लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटे, अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा ही आ जाएगा बटा। अब ये वाला अयोटा और ये वाला अयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अयोटा का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, इक्वल टू अयोटा एज इट इज बटा। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, माइनस 1 होती है, वो मैंने आपको बताया था। तो अयोटा आ जाएगा और ये वाला माइनस ऊपर लग जाएगा, क्योंकि जो एक होता है वो बटे का वो लगाए या ना लगाए। तो माइनस अयोटा जो है वो बेटा इसका आंसर होगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जूज नंबर 4 की तरफ। जूज नंबर 4 जो है हमारे पास सेम ऐसे ही है बेटा, जूज नंबर जो हमने पीछे किया अभी 3 उसकी तरह ही है, लेकिन ये आसान है। यहाँ पे देखिए रकम है हमारे पास दी हुई है 27 अयोटा की पावर है माइनस 26 है, 26 है। तो क्या करेंगे, 27 जो है वो वैसे ही लिखा रहने देंगे बटा। अब ये माइनस का 26 है, जब इसको बटे से नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, माइनस है इसको प्लस करेंगे, इसको बटे से नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26। ठीक है। 27 आ जाएगा बटा। अब ये 26 है, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल अयोटा का स्क्वायर इधर लगा देंगे 13, यानी कि 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, 26 आ जाता है, 26 आ जाता है। ठीक होगा। यहाँ पे 13 लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, 27 आ जाएगा बटा। अब एयोटा स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है, माइनस 1 के। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी होती है, क्या होती है इसकी, माइनस 1, वो लगा दिया। ऊपर क्या आ जाएगा साथ, 13, 13 आ जाएगा। उसके बाद ये 27 आ गया बटा। अब एक को 13 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आ जाता है। अब पावर देखे बेटा कौन सी है, यहाँ पे ताकदद है, ऑड नंबर है, मतलब 2 के टेबल पे ये तकसीम नहीं होता, तो माइनस को वैसे ही हम लगा देंगे। अगर ताकत यहाँ पे जुफ्त होती, 2 4 6 8 होती, 2 के टेबल पे आता, तो हमने यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या लगा देना था, प्लस लगा देना था। बराबर आ जाएगा 27, ये वाला माइनस हम एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। तो माइनस 27 इसका आंसर होगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं, जूस नंबर 5 है हमारे पास। ये भी बहुत आसान है। आपने ये नहीं देखना कि ये 2 रकमें हैं, 2 अयोटा है, आप सिंपली करना है जिस तरह पहले किया है। अयोटा की 11 है, जमा क्या है, अयोटा की पावर 5 है। इसको हल्के से करने हैं, अगेन देखें अयोटा की 11 है तो इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर की फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे,
अयोटा की 10 लिख देंगे और एक अयोटा हम यहाँ पे लिख देंगे, 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस तरह अयोटा की 5 है तो पावर 5 है तो इसको भी हम स्केयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे 4 अयोटा की लिख देंगे और एक अलग कर लेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको इसके स्केयर बनाएंगे, तो ये अयोटा की 10 है तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा स्केयर, और यहाँ पे लगाऊंगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है, 5 दूनी 10, 5 टू द 10 आ जाएगा। अयोटा वैसे ही आ जाएगा प्लस अयोटा का ये पावर 4 है, इसको स्केयर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इधर भी स्केयर और इधर भी स्केयर, मतलब 2 टू द 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये अयोटा वैसे ही आ जाएगा बेटा। अब ये अयोटा का स्केयर है, उसके जगह पे उसकी वैल्यू -1, जैसे आपको बताया था कि अयोटा स्केयर की कीमत कितनी होती है, -1 होती है, वो लगा देंगे बेटे। फिर ये 5 वैसे ही आ जाएगा, फिर आ गया अयोटा प्लस, अब ये अयोटा स्केयर की जगह पे क्या लगा दिया, -1 है उसकी कीमत, आगे फिर ये वाला स्केयर आ जाएगा और ये अयोटा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ए को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाता है। अब ताकत जो है, पावर जो है वो 5 है, मतलब ताक अदद है, 2 के टेबल पे ये तकसीम नहीं होती तो ये माइनस वैसे ही लगा देंगे, अगर जुफ्त होता तो हमने प्लस लगा देना था। ये अयोटा आ जाएगा प्लस, अब एक का स्केयर एक ही होता है, अब ये पावर देखिए 2 जो है ये जुफ्त अदद है, 2 के टेबल पे ये तकसीम होता है, तो माइनस के जगह पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, वो यहाँ पे लिखे या ना लिखे। फिर आ जाएगा यहाँ पे अयोटा आ जाएगा, उसके बाद अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा ही आ गया, माइनस आ जाएगा प्लस, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही आ जाता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में ये बेटे काट देंगे तो सिफर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं, जूस नंबर 6 की तरफ। जूस नंबर 6 जो है बेटा ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें अयोटा की 4 है, जमा अयोटा की 3 है, जमा अयोटा का स्केयर है, जमा अयोटा है और ऊपर क्या है स्केयर। सिंपली इसको भी स्केयर की फॉर्म में ही लिखना है हमने। अब ये अयोटा की 4 थी, ये आसानी के साथ हमने स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया 2, तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस। अब ये अयोटा की 3 है, ये स्केयर की फॉर्म में नहीं लिखा जाता तो क्या करेंगे स्केयर अलग कर लेंगे और एक अयोटा अलग कर लेंगे, यानी कि 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब अयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी, जमा अयोटा वैसे ही आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अयोटा स्केयर था, उसकी कीमत हमारे पास कितनी होती है -1, वो लगा दिया, ये वाला स्केयर हमने वैसे ही लगा दिया प्लस इस अयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, फिर ये अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साथ क्या आ गया 1 प्लस अयोटा वैसे ही आ जाएगा और साथ ये सारा क्या आ जाएगा स्केयर, ये जो चलता आ रहा है वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है बेटे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए एक का स्केयर क्या होता है, एक ही होता है। अब ये 2 जुफ्त अदद है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वो लगाएं या ना लगाएं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ जाएगा, -1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस आ गया और अयोटा आ जाएगा, फिर इसका क्या आ जाएगा स्केयर। दोबारा देख ले, -1 का स्केयर +1 हो गया, मतलब माइनस था तो ये जुफ्त अदद है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और क्या आ जाएगा अयोटा और साथ ये स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, ये वाला अयोटा इस अयोटा से कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा सिफर और ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर। अब सिफर का स्केयर बेटे क्या होता है, सिफर ही होता है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नेक्स्ट बेटा चलते हैं इसके जूज नंबर 7 की तरफ। जूस नंबर 7 जो है वो भी बड़ा आसान है। इसमें देखिए ये क्या है, अयोटा की 8 है बटा अयोटा की पावर 5 है और सब की पावर क्या है -5। ये बेटा क्वेश्चन 2 से 3 तरीकों से होता है, मैं कोशिश करूंगा इसको आसान तरीन मेथड में आपको समझाने की। यहाँ पे देखिए अयोटा की 8 है, अब ये जो 5 है इसको ऊपर ले जाएंगे बटे से, जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, बटा ब्रैकेट सॉरी, और ये -5 वैसे ही आ जाएगा। दोबारा देख ले एटा की 8, ये वाला जब ऊपर जाएगा 5 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये वाला -5 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 8 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो अयोटा की कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी बेटा, -5 वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15 आ जाएगा, ये वाला माइनस वैसे ही। फिर देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, ये वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब फिर जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि अयोटा की -15 है, माइनस को हमने प्लस करना है तो क्या करेंगे इसको बटे से
کے نیچے لے جائیں گے تو یہاں پہ 1 لگا کے بٹا ایوٹا کی 15 لگا دیں گے، مطلب یہ والا مائنس جو تھا یہ کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا، تو ایوٹا کی کتنی ہوگی 15۔ اب 15 کا بیٹا اسکوئر یہاں پہ نہیں بنتا، ایوٹا اس 15 کو ہم اسکوئر کی فارم میں نہیں لکھ سکتے، کیا کریں گے یہاں پہ 14 الگ کر لیں گے 14 اور ایک ایوٹا الگ کر لیں گے، 14 اور ایک یہ والا 15 ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹے کیا کریں گے 1 آ گیا اوور، اب ایوٹا کی 14 ہے تو کیا کریں گے اس کو اسکیئر کی فارم میں لکھیں گے، تو ایوٹا کا اسکیئر لگائیں گے، اوپر لگا دیں گے 7، 7 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 14 آ جاتا ہے، 7 دونی 14، ٹھیک ہے، یہ والا ایوٹا ویسے ہی آ جائے گا۔ اس کے بعد بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ، یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا ہوا ہے 1 اوور آ گیا، ایوٹا اسکیئر کی جگہ پہ اس کی ویلیو -1 آ جائے گی، 7 ویسے ہی آ جائے گا بیٹا، یہ والا ایوٹا ویسے آ گیا۔ اس کے بعد 1 آ گیا اوور -1 ہے، یہاں پہ 1 ہے تو 1 کو 7 دفعہ ملٹیپلائی کریں گے 1 ہی آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 7 ہے بیٹا، 7 چونکہ طاق عدد ہے، آڈ نمبر ہے، 2 کے ٹیبل پہ یہ تقسیم نہیں ہوتا تو لہذا یہ مائنس ویسے ہی ہم لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا ایوٹا آ جائے گا، اس کے بعد آ گیا 1 اوور ایوٹا کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایوٹا ہی آ جائے گا، یہ والا مائنس ویسے ہی آ جائے گا۔ جیسا بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بٹے پہ ایوٹا نہ آئے، اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کو کیسے کریں گے ریشنلائز کریں گے، وہ کیسے کریں گے سب سے پہلے یہ جو مائنس ہے بیٹا اس کو سائڈ پہ کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو سائڈ پہ کرنے کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے 1 اوور ایوٹا ضرب کر دیں گے ایوٹا کو ادھر بھی اور ادھر بھی، اوپر اور نیچے ملٹیپلائی کر دیں گے، یہاں تک سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد بیٹے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے پھر یہی جو رقم ہے یہ والی یہ میں نے یہاں پہ بھی لکھی ہے، ادھر ہے جی یہاں پہ یہ لکھی ہے -1 اوور ایوٹا ضرب ایوٹا بٹا ایوٹا، یہ لکھا ہوا ہے۔ ایوٹا کو 1 سے ملٹیپلائی کیا تو ایوٹا ہی آ جائے گا، ایوٹا اور ایوٹا کو ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آ جاتا ہے اسکیئر آ جاتا ہے، مائنس ویسے ہی آ جائے گا، برابر آ گیا آگے مائنس یہ والا ایوٹا بٹا، اب اس ایوٹا اسکیئر کی ویلیو کتنی ہوتی ہے -1 ہوتی ہے بیٹے، یہ والا مائنس اس مائنس سے کٹ دے گا تو ایوٹا ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد بیٹا کویسچن نمبر 1 کا لاسٹ جز ہے ہمارے پاس، وہ ہے جی بڑا آسان ہے، ایوٹا کی 13 ہے ضرب ایوٹا کی 29 ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں ایوٹا اور ایوٹا سیم ہے اور یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، جب دونوں یہ سیم اور ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ان کی پاورز جو ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں پلس ہو جاتی ہیں، تو یہاں پہ میں نے ایوٹا لکھ کے 13 جمع کیا کر دیا 29، 29 اور 13 کو جب جمع کریں گے پلس کریں گے تو 42 آ جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اب یہ سمپل سا ہے 42 ہے، اس کو ہم اسکیئر کی فارم میں لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ اسکیئر لگائیں گے، یہاں پہ 21 لکھیں گے، 21 کو 2 سے ضرب دے تو 42 42 آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے یہاں پہ ایوٹا اسکیئر اور 21 آ گیا، ایوٹا اسکیئر کی جگہ پہ اس کی ویلیو ہم نے -1 لکھ دی، اوپر کیا آ گیا 21، اب ایک کو 21 دفعہ ملٹیپلائی کریں گے تو ایک ہی آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 21 ہے، 21 چونکہ طاق عدد ہے آڈ نمبر ہے، 2 کے پہاڑے پہ یہ تقسیم نہیں ہوتا 21 تو مائنس ہی آ جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو -1 جو ہے وہ بیٹا اس کا آنسر ہوگا۔ امید ہے آپ کو فرسٹ کویسچن کی سمجھ آ گئی ہوگی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔